بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فدا دل ہوں اور آپ کا ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. ڈیجیٹل دور ہے, مقابلہ سخت ہے, دنیا بہت آگے جا رہی ہے. پاکستان اور پاکستان کا نوجوان تاثر یہ ہے کہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس نوجوان کو آگے زندگی میں مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں, تعلیمی اداروں کا کردار کیا ہے, تعلیمی اداروں کا کردار کیا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسکول بھی جاتے ہیں, وہ کالجز بھی جاتے ہیں, یونیورسٹیز بھی جاتے ہیں. اس کے باوجود ٹیوشن اکیڈمیاں جو ہیں وہ بھی جگہ جگہ پہ ہیں, موجود ہیں, اور وہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. میں اس وقت موجود ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انگلش لینگویج اینڈ ڈیجیٹل اسکلس کے اندر, اور یہاں پہ میرے عقب میں آپ اسٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں. آج تقریری مقابلہ تھا اور میں نے جو موضوعات, جو ٹاپکس سنے بہت مفید تھے, اور میں ان اسٹوڈنٹ سے بھی بات کروں گا اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ پشاور کے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں یہ کتنا ٹیلنٹڈ ہیں. میں یہاں سے آغاز کروں گا. محترمہ, آپ کا نام کیا ہے؟ مدینہ. مدینہ جی. مدینہ جی. ریاست مدینہ, صرف مدینہ؟ جی سر. اچھا, یہاں پہ کیا پڑھتی ہیں آپ؟ میں ادھر انگلش کلاسز لیتی ہوں. اچھا, کتنی ضروری ہے یہ زبان سیکھنا, کتنا ضروری ہے؟ اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو مجھے اپنی اسٹڈیز میں لائک آپ جانتے ہیں کہ اب ہمارے اسکولز جو ہے سب انگلش کے, ہمارے بکس جو ہے انگلش میں ہے, اور ہمیں بہت ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انگلش سمجھنے کے لیے. تو مجھے بہت ہی مجھے بہت ہی امپروومنٹ ہوئے ہے اس انگلش کو جاننے کے لیے. جب میں نے امپروو کی ہے ادھر تو میری لائف میں چینجز آئی گئی ہے, اور مجھے بہت ہی زیادہ مجھے بہت امپروو ہوئے ہیں. چلیں, بہت مفید ہے آپ کے لیے. کچھ اسٹوڈنٹ سے یہاں پہ بات کرتے ہیں. بچہ, آپ کا کیا نام ہے؟ سمیر خان. سمیر خان, یہاں پہ کیا پڑھتے ہو؟ میں ادھر انگلش لینگویج کے لیے آتا ہوں. اور سیکھتے کیا ہو؟ ادھر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن میں مین انگلش لینگویج کے لیے آتا ہوں. اچھا, تو کوئی امپروومنٹ آئی ہے؟ یس, بہت امپروومنٹ بہت آئی. وہ امپروومنٹ جو یہاں پہ آئی ہے وہ اسکول میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ سارے لیکچر جو ہے وہ اردو میں ہوتے ہیں, لیکن بکس ساری انگلش میں ہوتی ہیں. اچھا, اور انگریزی بھی آپ کو اردو میں پڑھائی جاتی ہے کیا؟ چلیں, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شہیر. شہیر صاحب, آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ انگلش. پہلے یہ بتائیے کھاتے کیا ہیں آپ؟ میں گھر کے کھانا. گھر کا کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں, ہم پہ نہیں لگتا, آپ پہ کیوں لگتا ہے؟ بس یہ تو بچپن میں سے. اچھا, امپروومنٹ آئی ہے یہاں پہ؟ جی بہت آئی ہے. اچھا جی, مطلب گھر میں اب آپ انگریزی بولتے ہو کیا؟ گھر میں بھائی بھی ادھر پڑھتے ہیں انگلش لینگویج, تو ان کے ساتھ آپ اس میں انگریزی میں. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد وقاص. اچھا, وقاص صاحب یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ میں انگلش سیکھنے آیا ہوں یہاں پہ. اچھا, جی. کتنا سیکھا ہے؟ میں ابھی آیا ہوں, تقریباً 2-3 ویکس ہوئے ہیں, لیکن کافی امپرومنٹ آئی ہے مجھ میں. اچھا, جی سر. یہ آپ کی وجہ سے ہے یا آپ کے ٹیچرز کی وجہ سے؟ ٹیچر کی وجہ سے ہے, اور بیسیکلی یہاں پر جو ماحول ہے وہی ہے. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں بہت سی کتابیں انگلش میں, لیکن وہاں پر ماحول نہیں ہوتا. اور یہاں پر جو بیسک بات ہے, یہاں پر ماحول ایسا ہے کہ آپ کو بہت کم وقت میں اچھی امپرومنٹ آپ میں آ سکتے ہیں. یس سر. ٹھیک ہے, مصطفیٰ اسرار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ اسرار کی تقریر بھی میں نے سنی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے. سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے بتایا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے کریں تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر اچھے طریقے سے نہ کریں تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں کون سی نئی بات کی ہے آپ نے؟ میں نے ان سب کو نصیحت کی ہے, اس لیے میں نے ان سب کو بتایا کہ اس معاشرے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو موبائل کا اور سوشل میڈیا کا خاص کر وہ غلط استعمال کرتے ہیں. تو میں نے یہ اسپیچ اس لیے تیار کیا کہ میں ان سب کو بتا سکوں کہ آپ ادھر 2 راستے ہیں, ایک اچھا اور ایک برا, اور وہ سب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ اگر آپ اچھے کو اختیار کرتے ہیں یا برے کو. تو اس لیے ماشاءاللہ, آپ خیالات آپ سن رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں, مختلف عمر کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. ایک نوجوان نے ہاتھ اٹھایا ہے, پتہ نہیں کہ ان کے ادھر آ جائیں. اور یہاں پہ مختلف ٹاپکس کے حوالے سے, یعنی روڈ سیفٹی کے حوالے سے, ٹورزم کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے تقریریں ہوئیں. سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے تقریریں ہوئیں. جی نوجوان, آپ کا کیا نام ہے؟
यस, मेरा नाम फरीद लाइम है। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिजी स्किल का विज़िट किया और हमारे हौसला अफजाई की कि हमसे मुख्तलिफ मतलब क्वेश्चन पूछे हम इंग्लिश के बारे में कि हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं, क्यों आए यहाँ पे। आप क्यों सीख रहे हैं? इंग्लिश में इसलिए सीखता हूँ क्योंकि आज के दौर है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ठीक है। और हर जगह पे आजकल हम मीडिया पे देखते हैं और हमारे सब्जेक्ट से हम एयरपोर्ट पे ऑफिस में जिधर भी देखते हैं ना जाते हैं तो ये सब मतलब इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है। इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। रिजवान सफदर साहब मौजूद हैं, सीनियर टीचर हैं और मैं चाहता हूं कि इनसे भी बात हो। सर, आपके जो स्टूडेंट्स मैंने देखे, मैंने इनकी तकरीरें सुनी, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात हो रही है और डिजिटल स्किल्स के हवाले से बात हो रही है। हमारे तालीमी इदारों में ऐसी क्या कमी है कि इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इस किस्म की एकेडमियाँ जो हैं वो खोलना पड़ जाती हैं और इसमें फिर काम करना, और ज़ाहिर है कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और इजाफी उनको वक्त देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल पूछे। सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, आई वुड से कि वो कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं। हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि भाई जो एकेडमी हमने ओपन की है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग है, जो चीज़ उनको स्कूल में मुहैया नहीं की जाती, क्योंकि हमें आप भी देखते होंगे स्टूडेंट्स जो हैं उनके बैग्स जो हैं वो बहुत हैवी होते हैं और वहाँ पे उनको होमवर्क का और क्लास वर्क का इतना बर्डन होता है और वो मार्क्स की रेस में जो है वो भागते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़ाया हो जाती है। स्कूल्स में कॉलेजेस में हमारा जो निज़ाम है वही हम लॉर्ड मिकाले का जो सिस्टम है वही फॉलो कर रहे हैं और उसी में जो रट्टा लगाना है या मार्क्स की दौड़ है उसी में बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो अपना उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या जिसको वो एक अपने नज़रिए से किसी चीज़ को हर एंगल से देखना, वो चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए उनको कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है जिसमें इंग्लिश को सिर्फ एज अ लैंग्वेज नहीं सिखाया जाता बल्कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को भी बिल्ड किया जाता है और उसके साथ साथ इनको जैसे कि आपको पता है कि भाई पोस्ट मॉडर्न एरा है और उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अहम रोल अदा कर रही है, तो उसके साथ साथ इनको ई कॉमर्स और कंप्यूटर स्किल्स और डिजी स्किल्स कि भाई ये जो इस दुनिया की मैराथन है उसमें अपने आप को दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो शोल्डर टू शोल्डर लेके जा सकें। तो बस हमारा तो यही मकसद है कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उनकी बेहतर हो और वो अपने नज़रिए से सोचें, ना कि दूसरे की सोच को लेके आगे चलें। कितने स्टूडेंट्स हैं? सर मेरे पास तो मेरी जो इंटरमीडिएट की क्लास है उसमें तकरीबन 15 to 18 स्टूडेंट्स हैं और फिर मैं साथ एडवांस कॉन्वर्सेशन की क्लासेस भी ले रहा हूँ, तो उसमें भी तकरीबन इसी तरह की लगभग स्ट्रेंथ है मेरे पास। नहीं, मैं टोटल सारी एकेडमी के हवाले से बात, इंस्टीट्यूट के हवाले हमारे पास 400 स्टूडेंट्स होंगे एट द मोमेंट और सारे जो हैं वो बस आपके सामने ही है। जो हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारी जो एकेडमी की जो इनकी क्लासेस हैं उनके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, तो ये स्पीच कंपटीशन भी इनमें से एक था कि भाई स्टूडेंट्स की जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी डेडिकेशन है कि भाई वो लोगों के सामने कैसा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, बात कैसे करेंगे, तो ये आज स्पीच कंपटीशन हमने उनके लिए रखा था कि भाई कम से कम उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो सके। बहुत शुक्रिया। रिजवान सफदर साहब की बात आपने सुनी और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की बात आपने सुनी और मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा और इन सब स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करूँगा और नेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो इंतज़ामिया है उसके लिए कि क्योंकि इस किस्म के इदारे हम जगह जगह देखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है और मैंने यहाँ के हवाले से जो जाना है, सिर्फ पैसा कमाना जो है वो मकसद नहीं होता। इस किस्म के स्टूडेंट्स की जो खिदमत है ये इस किस्म के इदारों में होती है और ये सिलसिला जो है ये जारी रहना चाहिए और आप सबका बहुत शुक्रिया।